بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ملک امجد محمود، اور میرے ساتھ کیمرہ مین ہے سردار علی۔ ہم جناح نیوز کی ٹیم کی طرف سے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے پی کے چیف جناب شاہد اکرم عباسی کے گھر میں۔ تو آپ سے عرض تو یہی کرنی تھی کہ ناظرین، آنکھیں قدرت کی ایک عظیم عطا کردہ ایک نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جس کی رنگینی سے دنیا کے نظارے کیے جا سکتے ہیں۔ یوں تو جسم کے تمام آرگن اپنی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن آنکھ گویا تمام جسم کی سردار ہے، اور جب اس سردار آرگن کو نقصان پہنچتا ہے تو انسان خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ ناظرین، ایسے ہی کچھ گزشتہ دنوں ایبٹ آباد کے مریضوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ ایبٹ آباد ایوب میڈیکل کمپلیکس میں بہت ہی افسوسناک اور دلخراش واقعہ پیش آ چکا ہے۔ تقریباً 9 مریض جو کہ معمول کے مطابق اپنی آنکھوں کے چیک اپ کے لیے اسپتال آئے، لیکن جلات قسم کے اپنے پیشے سے غفلت برتتے ہوئے ڈاکٹرز سے ان کا پالا پڑ گیا، جنہوں نے غلط انجیکشن لگا کر ان کی آنکھوں کی روشنی سے ان کو ہمیشہ کے لیے محروم بھی کر دیا۔ مبینہ غفلت کی وجہ سے یہ مریض اپنی آنکھوں کی روشنی گنوا بیٹھے۔ یہ خبر گزشتہ دنوں ARY نے بھی دی۔ جناح نیوز نے اس واقعے کا سختی سے نوٹس لیا۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ اس افسوسناک واقعے کے بعد گویا سب کو سانپ سونکھ گیا، کوئی بھی حرکت میں نہیں آیا، اور تاحال ان زخمیوں کی امداد بھی نہیں کی گئی، اور نہ ہی حکام بالا کی طرف سے کوئی رحم دلی یا خدا ترسی کا مظاہرہ کیا گیا۔ حکام کی اس بے بسی اور ظالمانہ خاموشی نے معاملے کو اور بھی سنگین کر دیا۔ وکٹم مریض تاحال اپنی زخمی آنکھوں کے علاج کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور اب بھی ظلم اور بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ان مظلوموں کے علاج کے اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے پی کے چیف جناب شاہد اکرم عباسی نے اپنی رہائش گاہ پر ان مظلوموں کو جمع کیا، اور سندھ ہیومن رائٹس کی چیف محترمہ عالیہ بیگم کو بھی مدعو کیا، جو کہ پاکستان پیپل پارٹی کے لیڈیز ونگ کی جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ وہ بھی عوامی درد میں شامل ہونے کے لیے آئیں۔ تو آئیے ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ شاہد اکرم عباسی صاحب میرے ساتھ ہی تشریف فرمائیں۔ یہ اس افسوسناک واقعے کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں، اور انہوں نے کس جذبے کے تحت اپنی رہائش گاہ میں ان لوگوں کو جمع کیا، اور یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اقوام بالا کو، یہ کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم شاہد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ ایبٹ آباد میں ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں 9 آدمیوں کی نظر چلی گئی، اور ڈاکٹر صاحب آپ نے ساری تمہید خود باندھ دی ہے۔ ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ کے طور پہ میں نے اس مسئلے کو سیریسلی لیا، اور میں بالکل مطمئن نہیں تھا، بلکہ حیران اور پریشان تھا کہ یہاں کی لوکل لیڈرشپ جو ہمارے MNA اور MP ہیں، مشتاق غنی صاحب اور علی خان جدون صاحب، وہ وزیر اعلیٰ صاحب KPK، وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، اور چیف جسٹس آف پاکستان، ان میں سے کسی نے بھی ذرہ برابر بھی ان کی داد رسی نہیں کی۔ اور بطور پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس KPK چیف کے یہ میرا فرض بنتا تھا کہ میں اس مسئلے کو سونے نہ دوں۔ میں نے اپنی بہن عالیہ بیگم کو، جو کراچی ساؤتھ کی جنرل سیکرٹری بھی ہیں پیپلز پارٹی کی، اور جرنلسٹ ہیومن رائٹس کی پریزیڈنٹ ہیں سندھ کی، میری ان سے چونکہ بات چیت ہوتی تھی تو میں نے ان سے بات کی، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، یہ اچانک میرے گھر پہنچ آئیں پرسوں۔ ان کو اس چیز کا بڑا دکھ ہوا، اور انہوں نے پرسوں کہا کہ میں ان سب سے ملنا چاہتی ہوں جن لوگوں کی نظر چلی گئی ہے، تو یہ میری دعوت پہ آئی ہیں۔ آج انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت ان مریضوں کو ہم نے، جو ہم میں سے ہیں، آج ان کے ساتھ ہوا ہے، کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کل وزیر اعلیٰ صاحب کی بھی آنکھیں جا سکتی ہیں۔ میں پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف منسٹر جو KPK ہیں ان کو 1 کروڑ روپے کی آفر کرتا ہوں کہ وہ اپنی آنکھ عطیہ کر دیں، ان میں سے کسی ایک کو 1 کروڑ روپے ان کو میں پے کر دیتا ہوں۔ کتنی قیمتی چیز ہے یہ انسانی جان کے اندر، اور ان کو بالکل کسی چیز کا احساس نہیں ہے۔ وہ ان میں سے کوئی بھی ان کی داد رسی کے لیے نہیں آیا ادھر ایبٹ آباد ٹیچنگ ہاسپٹل میں، ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ ساری انتظامیہ سوئی ہوئی ہے، ساری سیاست سوئی ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم سوئے ہوئے ہیں، تو پھر میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں ان لوگوں کو گھر پہ بلاؤں
تو پھر میں نے سندھ سے اپنی مہمان کو بلایا، آپ لوگوں کو دعوت دی کہ آئیں اور ہمارے ساتھ اس آواز کو اٹھائیں۔ ہزارہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین کو میں نے یہاں پہ دعوت دی ہوئی ہے، جبران پاشا کو، کہ وہ بھی آئیں، وہ ہمارے ساتھ اس آواز کو بلند کریں، اور جو جن کے کان نہیں سن رہے نا وہ اس آواز کو سنیں۔ یہ کمشنر ہزارہ یا ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد یہ ان کے لیول کا کام نہیں ہے، یہ چیف سیکرٹری کے لیول کا کام بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف وزیر اعلیٰ کے لیول کا اور پرائم منسٹر کے لیول کا کام ہے۔ اور میں پرائم منسٹر آف پاکستان سے اور وزیر اعلیٰ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو نالائق اس ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں جو غیر ذمہ دار سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، احسن اورنگزیب، اور جو ان کے ڈین ہیں دوسرے غالباً ڈاکٹر عمر فاروق، ان کو فی الفور معطل کیا جائے، اور ان لوگوں کی جو نظر گئی ہے اس کے اوپر سندھ سے یا پنجاب سے کمیٹی بٹھائی جائے انویسٹیگیشن، وہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں، اور جن جن لوگوں کی نظر گئی ہے ان مریضوں کو ایک آنکھ کے بدلے 1 کروڑ روپے کا ہرجانہ حکومت وقت کو دینا چاہیے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور یہ انسانی حقوق کی ایبٹ آباد کی تاریخ میں بدترین واقعہ پیش آیا ہے۔ میں آپ سب سے درخواست کرنے کے لیے میدان میں اترا ہوں کہ اس آواز کو بلند کریں آپ، اور ہماری بہن ہیں عالیہ جو کراچی سے آئی ہیں، وہ اسی مقصد کے لیے آئی ہیں، اور ہم سب آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ادھر جمع ہوئے ہیں، اور میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس آواز کو زیادہ سے زیادہ طاقت کے ایوانوں تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت تشریف رکھتی ہیں محترمہ عالیہ بیگم، جو کہ آلریڈی سندھ کی ہیومن رائٹس کی چیف بھی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈیز ونگ کی جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ تو وہ بھی یہاں پر آئیں اور اس عوامی درد میں شامل ہوئیں، اور انہوں نے بھی اس دکھ اور دلخراش واقعہ جو ایبٹ آباد کی تاریخ کا ایک واقعی اپنا ایک اچھوتا سا واقعہ ہے، تو اس واقعے کے متعلق اپنے جذبات کا اظہار وہ کس طرح کر رہی ہیں، آئیے ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پرسوں رات کو 2 بجے تک ادھر شاید اکرم عباسی کے گھر میں بیٹھ کے جب انہوں نے یہ مجھے دل خراش واقعہ سنایا تو میرا دل خون کے آنسو رویا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں کی کسی بھی لوکل گورنمنٹ یا کسی بھی اعلیٰ قیادت نے ان کی آواز میں ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی۔ تو میں سب سے پہلے تو شاید اکرم عباسی کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو ان غریب لوگوں کی آواز بنے، اور انشاءاللہ میں بھی ان کے ساتھ جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہوں گی، اور ان کے لیے جو کچھ بھی ہوا، رات دن کہیں بھی ہمیں جانا پڑا، کہیں بھی آواز اٹھانی پڑی، تو میں شاید اکرم عباسی کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو باقی یہ میں خود میری پیدائش یہاں کی ہے، میں یہاں سے پڑھی لکھی ہوں، یہ سارے میرے بہن بھائی اور بزرگ ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میرے فیملی ممبر ہے، میرے گھر کے لوگ ہیں، اور میں یہ سمجھ رہی ہوں ریاست مدینہ کے دعوے دار جو کہہ رہے تھے کہ یہ ریاست مدینہ ہے، تو اس ریاست میں تو کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں تھی، امیر کو غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں تھی، لیکن آج میں جو دیکھ رہی ہوں کہ غریب مسلمان کنٹری میں رہنے کے باوجود غریب کا ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی نہیں تیار۔ مزہ تو تب تھا جس دن ان کے ساتھ یہ دل خراش واقعہ ہوا، تو یہ لوگ ان کے پاس پہنچتے، ان کی داد رسی کرتے، اور ان کے علاج کے لیے میں کہتی ہوں کہ اگر بیرون ملک بھی ان کو بھجوانا پڑتا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا ہوا ہے کہ گورنمنٹ کے ہی اس میں یہ ان کو باہر بھجوا کے ان کا علاج کروا سکتے تھے۔ جی آپ کے قابل تحسین قسم کے جذبات ہیں، اور ہم جناح نیوز کی ٹیم بھی قدر کرتی ہے، اور جناح نیوز نے بھی اس واقعے کی دل کے ہمراہ دل کی دکھ کے ساتھ اس واقعے کے نوٹس بھی لیا ہے۔ تو آپ سے میں ایک اور بات بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ واقعہ اگر سندھ میں پیش آتا، آپ کی نگری میں پیش آتا، تو آپ کیا کرتی؟ سندھ میں میرے سامنے جو بھی واقعات اس قسم کے پیش آئے ہیں تو اللہ کے حکم سے جس کام میں نے ہاتھ ڈالا ہے اپنی گورنمنٹ کے پاس گئی ہوں، تو میں کبھی مایوس واپس نہیں آئی۔ جی بہت اعلیٰ، اور
मैं ये भी समझता हूँ कि आपने सिंध के ग्राउंड फ्लोर पे काफ़ी अरसे से लोगों की खिदमत भी की है, और ये थर के कोई बच्चे थे जनियाती तौर पर जेनेटिक्सली उनकी स्किन के प्रॉब्लम थे, वो आपने मुराद अली शाह को कह के उन बच्चों की भी इमदाद की। और ये आपकी बड़ी अच्छी काविशें हैं, और मेरा ख़्याल है ऐसी दर्द ने खींच कर आपको एबटाबाद की इस दिलखराश वाक़े में शामिल होने की भी तरगीब दी। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि ये अब आप हुकाम बाला में से KPK के हुकाम बाला में से इस बात को किस तरह शेयर करना चाहती हैं? अगर यहाँ से कोई आपकी बात की सुनवाई नहीं होती, तो फिर आपका अगला लाएमल क्या हो सकता है? सबसे पहले तो मेरी CM के PK से रिक्वेस्ट है कि वो इनको 1-1 करोड़ रुपया दें। क्यों नज़र का नेमत बदल कोई भी नहीं है। मैं समझती हूँ ये सिर्फ नबीना नहीं हुई है, ये लंगड़े और लूले भी हो गए हैं। मैं समझती हूँ कि ज़ेर इंसान आँखों के ज़रिए आँखों की रोशनी के ज़रिए हर कदम बढ़ाता है, चलता है। तो मैं समझती हूँ कि इनके कदम भी लड़खड़ा गए हैं। मैं कहती हूँ ये इनका पूरा जिस्म बेजान हो गया है, तो मुताज होके रह गया। मकसद ये अभी इन्होंने घर के कोई भी काम है, इनके साथ किसी एक घर के फ़र्द को हर वक्त अटैच रहना पड़ रहा है। और मैंने इनकी जो बातें सुनी हैं, इनके बच्चे भी छोटे छोटे हैं, फिर उनके बच्चों की पढ़ाई, फिर बच्चियों जिनकी बच्चियां जवान हैं उनकी शादी, फिर घर का चूल्हा तक इनका बंद हो गया है। तो मैं कहती हूँ ये तो हमसे पहले ये आवाज़ यहाँ के लोगों को उठानी चाहिए। ज़ाहिर है कि ये वाक़या सब ने सुना है, सबकी नज़रों से गुज़रा है, तो ये लोग क्यों खामोश हैं? जी, यही सवाल मैं शायद अकरम अब्बासी साहब से भी करूँगा कि ये आलिया बेगम ने बड़ा अच्छा सा नुक्ता उठाया है कि ये ग़ालिबन इस वाक़े को आज मेरे ख़्याल है 20 दिन हो गए हैं, या ज़्यादा हो गया, 4-5 दिन तो खैर नहीं, ज़रा ज़्यादा भी हुए हैं। एक शुरू से अप्रैल से चल रहा है। जी, तो काफ़ी अरसे से ये वाक़या हो रहा है, लेकिन बेबसी का ये आलम है, बेहिस्सी का भी ये आलम है, या इतनी खामोशी शायद अकरम अब्बासी साहब, ये एबटाबाद की सरज़मीन पे ये इतना कोई कुत्ता भी मर जाए, कोई जानवर मर जाए, तो उसकी भी ये ऐसे रवायती लोग हैं हम, तो ये इतने बड़े इदारे में ऐसा वाक़या हुआ तो किसी के कान तक जूँ भी नहीं रेंगी? सबसे पहले ये ड्यूटी बनती है, जो फ़र्ज़ बनता है ना, जो अवामी हमारे यहाँ पे लीडरशिप है, रहनुमा हैं, जो पार्लियामेंट में जिनको हमने भेजा है, मुश्ताक गनी साहब और अली ख़ान जदून, ये इन 2 का काम बनता था। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी भी उनकी है कि अयूब टीचिंग हस्पताल में जाके वो इन मरीज़ों की दाद रसी करते और इनकी तीमारदारी करते। और जिन्होंने ये गलत काम किया है, जिनसे ये सरज़द हुए, जिनकी वजह से इनकी नज़र गई है, उनको इंसाफ के कटहरे में लाते, उन लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी होती। इस वक्त तक सब कुछ हल हो जाना चाहिए था। सबसे पहली इब्तदा यहाँ की लोकल लीडरशिप ने गलत किया है, उन्होंने आंखें चुराई हैं, क्योंकि उनको वो उधर जाते हैं जहाँ पे तख्ती का इफ्तिताह करते हैं, जहाँ पे उनको वोट मिलने होते हैं। तो अयूब टीचिंग अस्पताल में जो मरीज़ थे, कोई मानसेरा का था, कोई ठंडियानी का था, कोई हरीपुर का था, मुख्तलिफ़ एरियाज़ के थे, वहाँ से इनको वोट नहीं मिलने थे, इसलिए उन्होंने इनकी दादरसी नहीं की है। जी नाज़रीन, अभी हम आपकी मुलाकात भी करवाते हैं उन मुतासरीन से जो अपनी आंखें गंवा बैठे हैं, और अपने जिस्म के इस खूबसूरत और महंगा तरीन आर्गन आँख की रोशनी को भी ज़ाया करवा बैठे हैं। तो आइए उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, वो अपनी जुल्म की दास्तान किस तरह बयान करते हैं जी। ये मेरे साथ बैठे हैं औरंगज़ेब साहब, इस्लाम कोट मानसेरे से इनका ताल्लुक़ है। तो आइए एबटाबाद से, तो इनसे भी पूछते हैं कि ये अपने जज्बात कैसे रखते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग आए थे अयूब मेडिकल हॉस्पिटल में अपना आँखों का इलाज करवाने के लिए। इन्होंने हमें टीका लगाया, तकरीबन उसी दिन शाम को हमारी नज़र चली गई थी। फिर हम लोग सुबह वापस आए, उन्होंने हमें एडमिट कर दिया इधर। फिर हमने शोर शराबा बहुत किया, लगे हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। तो हमें बस ये आज होगा, कल होगा, ये होगा, ना हमें आज तक इन्होंने बताया कि आपकी रोशनी आएगी नहीं आएगी, आपकी आंखों में क्या है क्या नहीं है, किस वजह से आपकी आंखें गई हैं, अभी तक हमें कोई पता नहीं है। तो फिर हम लोग, एक तो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने वसाइल नहीं, मेरी बच्चियाँ हैं, तो मैं कम से कम 30-35 हज़ार रुपये तो फिर भी मैं लगा चुका हूँ।
वो अल्लाह जानता है मैं किस तरीके से मैंने पैसे पूरे किए हैं। तो फिर हम लोग पेशावर गए, हमारे साथ जो वहाँ हुआ, ये हमारे हजरात हमारे साथ गए थे, अस्पताल के अंदर हमें छोड़ के ये वापस आ गए। इन्होंने हमें ये नहीं पूछा कि आपके साथ क्या होगा इधर, आपके क्या लाइम लोग इधर करेंगे, कोई हमारे साथ कोई किसी किस्म की बात नहीं की। तो फिर हम लोग लवारसों की तरह 5 दिन पेशावर में पड़े रहे। तो मेरे साथी हजरात का बुध को ऑपरेशन हुआ, ये जुमरात को वापस आ गए, तो मैं अकेला रह गया। तो मैं रात को रो के मैंने बोला यार मेरे साथी सारे चले गए, तो मैं अभी क्या करूँगा अकेला इधर। फिर मेरा खालाजाद भाई है, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने बोला यार मेरे साथ आ जाओ, तो ये मसला है। फिर वो मेरे पास पहुंच गया। तो जुम्मे वाले दिन फिर हम लोग, हफ्ते को ईद थी, तो जुम्मे वाले दिन हम लोग शाम को 5 साढ़े 5 बजे हम लोग घर पे पहुंचे। तो आज 1 महीना तकरीबन 4 दिन हो गया, तो हमें आज तक किसी ने नहीं पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, आपकी क्या तकलीफ़ है, आपने क्या करना है आगे। हमारे साथ कोई किसी किस्म की बात, ये ना मुश्ताक गनी साहब आए, ना हमारे अली ख़ान साहब आए, ना वज़ीर आज़म ने कोई एक्शन लिया, ना चीफ जस्टिस ने कुछ किया। तो हम तो बेसहारा आदमी है, गरीब आदमी है, हमारी आगे तो सुनने वाला ही कोई नहीं है। इसलिए आज मीडिया वाले आए, तो इन्होंने हमें बोला कि भाई आपकी आवाज़ हम लोग बड़े अफसरान तक पहुँचाएँगे। तो मैं सबसे यही अपील करता हूँ, जो भी हमारे साथ जुल्म है इसका इजाला किया जाए। तो मैं आगे मेरी गुंजाइश नहीं है कि मैं अपना इलाज करवा सकूं। तो एक तो आंख मेरी वैसे भी चली गई, अभी ड्राइवर आदमी था, मैं अभी कौन सी गाड़ी चलाऊंगा, ना मेरे को कौन गाड़ी देगा आगे, एक आंख से तो गाड़ी नहीं चलती है। तो इस वजह से फिर मैं अभी मजबूर हूँ। तो मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि हमारी मदद की जाए। तो हमें कम से कम इतना किया जाए कि मैं अपना बच्चों को, अपने बीवी बच्चों को जो कुछ मेरे से हो सकता है मैं कर लूँ। अब मेरे साथ वो भी गुंजाइश नहीं है, मैं किस हिसाब से करूँगा। अभी यही है कि इंशाअल्लाह ये मेरे साथ अगर करे तो मैं अपना कुछ ना कुछ कर लूँगा। जी नाज़रीन, साबका मुतासरीन की तरह ये एक और मुतासर ख़ुद तो नहीं, ये तो उनके बेटे हैं। गुलस्तान साहब मरीज़ थे, ये उनके बेटे हैं मोहम्मद अज़हर साहब। तो बेटे के दिल पर क्या कर्ब गुजरा वालिद की ज़ख्मी होने का, आइए इनसे भी पूछते हैं ये क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चीफ सेक्रेटरी वुमेन राइट्स के शाहिद अकरम अब्बासी और जना न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये आवाज़ उठाई। और जो वालिद साहब की बात है, क्योंकि 17 तारीख को उनको 17 जुलाई को उनको इंजेक्शन लगा था। तो जब वो घर गए तो उनका क्योंकि पहला इंजेक्शन था, उनको पेन हुई 48 आवर्स होती है पेन, लेकिन उनको रेगुलर हो रही थी 3 से 4 दिन। तो फिर हम वापस आए यू मेडिकल कम्प्लेक्स में, उन्होंने हमें एडमिट कर दिया। फिर 10 से 12 दिन के बाद उन्होंने हमें पेशावर भेजा, क्योंकि इधर एबटाबाद में रेटिना का कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। और जब हम पेशावर गए तो डॉक्टर साहब ने हमें चेक किया, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि इनका जो कॉर्निया, जो पहला पर्दा होता है आँख का, तो वो जो इन्फेक्टेड है वो पूरा पस से भर चुका है, और आपका इलाज जो है वो सेम ट्रीटमेंट जो है वो HMC में और AMC में हो सकता है। तो आपको जो कन्वीनियंट है आप वो करें। तो फिर हमें वापस इधर एबटाबाद भिजवा दिया। हम इधर एडमिट थे, तो मैंने डॉक्टर साहब से यही कहा कि जो इनका सोल्यूशन है, जो इंसिडेंट हो गया 9 पेशेंट के साथ, वो चाहे डोमेस्टिकली होता है या फॉरेनली होता है, आप जल्द से जल्द जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कांटेक्ट करें। और इस जो ड्रॉप्स डाल रहे हैं उनसे कोई हमें बेनिफिट नहीं हो रहा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, तो वो जो स्पेशल डोज है वो इनको दें। लेकिन इन्होंने हमारे साथ कोई रिस्पांस नहीं किया। हमारे कमिश्नर का साहब के साथ भी मीटिंग हुई, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि मैं जो है चीफ सेक्रेटरी CM से बात करूंगा जैसे ही आप जाएंगे। लेकिन अभी तक CM से या चीफ सेक्रेटरी या डिप्टी कमिश्नर ने हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया। और मुझे अफसोस इस बात का है कि जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट, जो हमारे लीडरशिप है, अली जुदून साहब हैं, जो मुश्ताक गनी साहब हैं, उन्होंने ज़हमत नहीं की हमारे पास आएँ। और जब इंजेक्शन लगा वालिद साहब को, तो उसके 1 हफ्ते के बाद हमारे HD, MD और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो आए, क्योंकि उन्होंने ज़हमत ही नहीं कि उनको ये सानिया लगा ही नहीं है। और मैं जनाब CM से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, क्यों ये जो KPK में हज़ारा नहीं आता, क्यों हम जब वोट का टाइम आता है सब लोग हमारे पास आते हैं, हम जो लीडरशिप को सिलेक्ट करते हैं, क्यों हमारी आवाज़ क्यों नहीं बुलंद हुई? क्यों ये एबटाबाद में इतना बड़ा सानिया हो गया? आँख जो है वो एक नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से,
اور یہ نہیں ہے تو ایک میری صرف ریکویسٹ ہے سی ایم صاحب سے، اگر وہ میری بات سن رہے ہیں آپ کی وساطت سے، تو ایک آج جو ہے وہ آنکھ پہ رکھ کے دیکھیں، پھر ہماری جو فیلنگ کو وہ ان کو پتہ چلے گا کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے۔ جی ناظرین، میرے ساتھ ایک اور متاثر بھی بیٹھے ہیں اور ان کا نام ہے جی افسر حسین۔ یہ ناظرین یاد رہے، یہ افسر حسین وہ متاثرین ہیں، میں کمپلیکس پہ کہہ سکتا ہوں متاثرین کمپلیکس ہیں، کہ جو پاکستان کی قومی ٹیم کے بہترین فٹ بالر بھی رہے ہیں اور سابقہ کپتان KRL کے فٹ بال ٹیم میں بھی کھیلتے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے قومی ایسٹس بھی تھے، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے آئیے ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ اپنی دونوں آنکھیں گنوا کے آج کیا سمجھ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انجیکشن لگا تھا تقریباً مارچ میں، اس سے میری شوگر کی وجہ سے نظر کمزور ہوئی تھی، لیکن اس سے بہتر ہوئی تھی۔ میں اسی سلسلے میں دوبارہ پھر آیا ہوں۔ 3 جو ہے نا یہ وہ انجیکشن لگتے ہیں جس سے نظر بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میں اسی سلسلے میں اسی لالچ میں آیا ہوں کہ یار شاید اب جو ہے نا ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے انجیکشن لگوایا، انہوں نے بلایا ہمیں لاک ڈاؤن کے بعد دوبارہ، آپ آئیں جی انجیکشن آ گیا ہے۔ تو انجیکشن انہوں نے لگوایا تو رات کو، دن کو 11 بجے لگا تھا، رات کو تقریباً 9 بجے میں نے خبریں سنی ہیں، وہاں پہ جو ہے نا ہلکا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ میں سو گیا تھا، صبح اٹھاؤں تو مجھے بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے چھوٹے بھائی سے کہا یار مجھے تو بالکل نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا جی میں رابطہ کرتا ہوں۔ جب اس نے رابطہ کیا تو اس نے کہا جی آپ فوراً بس آپ تیار ہو جائیں، میں آتا ہوں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ جب میں وہاں پہنچا وارڈ میں تو سارے بیٹھے ہوئے تھے، جو ہمارا 9 بندوں کا گروپ تھا جنہوں نے انجیکشن لگوایا تھا، سب کے ساتھ یہی مسئلہ تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چلو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ فرشتہ کوئی نہیں ہے دنیا میں، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے جس نے انجیکشن لگایا ہے اس نے پتہ بھی نہیں کیا، 10 دن اس نے پرواہ نہیں کی کہ یار میں نے اتنے انجیکشن لگوائے ہیں، پیچھے کیا ہوا ہے۔ ان کے اسسٹنٹ جو ڈاکٹر ہیں، جو باقی عملہ ہے، انہوں نے بتایا ان کو کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، پھر انہوں نے وہاں سے کیا ہے کہ آپ اس طرح کریں، انفیکشن کے ذریعے انفیکشن کے لیے آپ یہ انجیکشن لگائیں، تو وہ لگوائے ہیں۔ لیکن اس کے بعد مزید جو ہے نا وہ جو پہلے لائٹ نظر آ رہی تھی اب وہ بھی نہیں آ رہی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آج کبھی یہ انکوائری کبھی وہ انکوائری۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں، نئے پاکستان میں کوئی لیبارٹری ایسی نہیں ہے جو 24 گھنٹے کے اندر رزلٹ دے دے۔ بقول ڈاکٹر کے، ڈاکٹر طارق مروت، لکی مروت سے ہیں پشاور میں، میری سرجری کی اس آنکھ کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ 3 یا 4 دن کے اندر آتے تو آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جاتی، اور ہم گئے ہیں 12 دن بعد۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر کہاں پہ علاج ہوگا؟ لوگ باہر نہیں جائیں گے تو کہاں کرائیں گے؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی نیا پاکستان بن گیا ہے، بدل گیا ہے KPK۔ ہم تو KPK میں ہیں ہی نہیں، ہزارہ تو KPK میں ہے ہی نہیں۔ ہمارے ساتھ تو کسی نے پوچھنے تک گوارا نہیں کیا، نہ MNA، نہ MPA، نہ کوئی ہو۔ ابھی خدا کے بندو، آپ نے اللہ کو کوئی جواب نہیں دینا، آپ نے ووٹیں لینی ہیں، ہم سے ووٹیں لی ہیں، کوئی تعلق بھی ہوگا، میرا قریبی ہوگا، مجھے پتہ ہے میرا ہے، اس کے باوجود کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ جی ناظرین، دکھ کی اور کرب کی اس لہجے کو آپ بخوبی سمجھتے ہوں گے کہ کس لہجے اور کس کرب سے یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں۔ جب آنکھوں کی روشنی نہ رہے اور آپ کی رنگینی دنیا اچانک ہی بے نور ہو جائے، اندھیری ہو جائے، تب آپ پر کیا گزرے گی۔ تو شاید اکرم عباسی نے ایک بات بڑی دلچسپ کی، اگر کسی بڑے کی، کسی منسٹر کی، کسی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کی آنکھ ضائع ہو جائے تو وہ کس طرح فیل کرے گا۔ آئیے غریب لوگوں کی فیلنگ کس طرح ہوتی ہیں، میں ان سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ حکام بالا کو آپ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان سے، چیف منسٹر KPK سے، چیف منسٹر KPK سے، کہ آپ گردوارے تو پاکستان میں بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، بن رہے ہیں نا، اور مندر بن رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے جو ہم یہاں کے رہائشی ہیں، یہاں کے قومی ہیں، ہمارے لیے یہ اتنی فیسلٹی نہیں ہے۔ پھر جو ہے نا کیا میں آپ بتاؤں، بس میری جو ہے نا ان سے تو میرا رہا، میں سندھ چیف منسٹر سندھ سے میں اپیل کروں گا، میں وہاں رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے وہاں کا علاج، کہ اگر ان کی ایک نمائندہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے خرچے پہ وہاں ہمیں لے کے جائیں، اگر علاج ہو سکتا ہے تو کریں، نہیں تو کوئی مالی امداد کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ ادھر تو اللہ ہی حافظ ہے، میں نے دیکھ لیا ہے سب کچھ۔ اب میری ایک جتنا
30 साल मेरे इस कम्प्लेक्स में हो गए हैं। मेरा ये हाल है, तो जो बाहर से लोग आते हैं, कोहिस्तान से, बडग्राम से, दूर से, उनका क्या हाल होता होगा? जी नाजरीन, ये पाकिस्तान कौमी टीम के ये साबका फुटबॉलर भी रहे हैं। जिस कर्ब और जिस तकलीफ़ के साथ, रूह के दुख के साथ इन्होंने जो अपील हुकाम बाला, वज़ीर आला KPK, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को की है, और बेबसी और लाचारगी के साथ इन्होंने KPK सिंध के जो वज़ीर आला हैं सैयद मुराद अली शाह, उनसे भी अपील की है कि अगर ये नहीं करते तो आप कम अज़ कम आगे बढ़ें और मेरी मदद करें। तो इत्तेफाक से मेरे साथ सिंध की नुमाइंदे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो सिंध के हवाले से क्या बात करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी, मैं यहाँ से कराची जाऊँगी, वज़ीर आला सिंध से मैं मिलूँगी, और इंशाल्लाह जितना भी हमसे हो सका तो हम उनको उधर दावत देंगे और उनका बेहतरीन इलाज उधर हो। जी नाजरीन, मेरे साथ एक और भी मुतासर बैठे हुए हैं, अहमद नवाज़ साहब इनका नाम है। इनके साथ तो बड़ा अजीब ही वाक़या हुआ है। इनकी एक आँख ही को निकाल दिया गया है, और इनके कर्ब और इनके दुख की कैफियत को ये ख़ुद ही समझ सकते हैं, हमें से कोई भी नहीं समझ सकता। तो आइए इनसे भी पूछते हैं कि ये अपने दुख और कर्ब की कैफियत का इज़हार किस तरीके से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अहमद नवाज शिंकारी मकड़ा का रहने वाला हूँ। ये मैं जनाब मोहतरमा साहिबा, और ये शुरू से जिस दिन से हमें ये तकलीफ़ पहुँची है, ये लोग हमारे पास आए हैं और हमारे दुख दर्द को थोड़ा सा उन्होंने कम किया है, जिसकी वजह से हम थोड़ा ज़िंदा रह गए। वरना हम अपनी आँख को लूज़ करने के बाद, इस आँख को लूज़ करने के बाद बड़ा ही अफसोस हुआ। हमें इस बात का ज़्यादा सख्त अफसोस है कि यहाँ हज़ारे के नुमाइंदे जो वोट लेने आते हैं, यहाँ पर हर वक्त वोट लेने आते हैं, अपनी अपनी दुकानें सजाते हैं, अपनी अपनी उसके लिए फ़ाइट करते हैं। ये 9 आदमी जो मुतासिर हुए हैं, जिनकी आंखें सी हुई, उसके लिए आज तक एक शख्स ने बात नहीं की। मुझे बड़ा सख्त अफसोस है। ये हमारी दिली तकलीफ है। ये लोग शुरू से लगे अभी तक बात कर रहे हैं। भाई बात दरअसल ये है कि यहाँ के रहने वाले जो यहाँ पे जो वोट लेते हैं, जहाँ की जो सियासी पार्टियाँ हैं, उसके अलावा जज साहब हैं जो कुकड़ों की बात तो करते हैं, लेकिन 9 इंसानों की, 9 गरीब लोगों की आंखें चली गई हैं, उसके मुतालिक बात नहीं करते। मुझे इसका बहुत सख्त अफसोस है। मैं इसके अलावा ये भी कहता हूँ कि सिर्फ एक लाई खान था जिसने मतलब असेंबली फ्लोर पे कहा, और सिर्फ 1-2 सेनेटर थे, उन्होंने असेंबली फ्लोर पे इसका एजेंडा बनाने की कोशिश की। मुश्ताक साहब जो हैं, इनायतुल्लाह खान, उसने सूबाई असेंबली पे अपना एजेंडा पेश करने की बात की, और मुश्ताक हुसैन साहब जो हैं वो मेरे ख्याल से जमात इस्लामी के हैं। मैं जमात इस्लामी का नहीं हूँ। मैंने इन लोगों को वोट दिया है, वोट दिलाए हैं मैंने इनको, लेकिन अफसोस की बात है मेरे इलाके का सालेह महमूद खान ने आज तक ये बात नहीं की। मैं उससे कहने का हक रखता हूँ, क्योंकि मैंने वोट दिए नहीं है, सिर्फ दिलाई भी हैं, और वहाँ के रहने वाले जितने उनको वोट दिलाए हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि ये जितने लोग हैं, ये अपनी अपनी दुकानें तो सजाते हैं, ये दुकानें इनकी जल जाएंगी। मैं ये कहता हूँ इनकी दुकानें जल जाएंगी। और वज़ीर आला से अफसोस है कि वज़ीर आला साहब, आपको क्या हो गया है? क्या आपको गरीबों का दर्द नहीं है और लोगों का दर्द है? और मैं वज़ीर सेहत से भी बात करता हूँ कि आज तक उन्होंने कोशिश नहीं, ना बात की, ना मैं इस सिलसिले में कोई मतलब कुछ कहा गया। मैं ये बात तो नहीं कहता कि डॉक्टरों से गलती नहीं हो सकती, गलती होती है, गलती का इजाला होता है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि 9 आदमी जो हैं, अगर इसकी जगह ये अमीर लोग होते, इनकी बातें डंकी की चोट के ऊपर टीवी को बनाती। एक टीवी चैनल के रूम के लोग आए, वो 92 जिसको बड़े गौर और फिक्र से देखता रहा हूँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि DC की मीटिंग में, जब DC साहब के साथ मीटिंग थी हमारी और MD साहब की मीटिंग थी, उन्होंने हमारा मौक़िफ़ तो दिया नहीं। उस टीवी के नुमाइंदों ने, उनके मैं बड़े से इस वक्त शिकायत करता हूँ, और उसके अलावा और भी कि भाई हमारी बात को भी तो उठाया जाए। MD की बात का मौक़िफ़ तो दे दिया। मैं MD के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ MD का मौक़िफ़ दिया, हमारा मौक़िफ़ नहीं दिया। 25 से लेकर 30 आदमी मौजूद थे, और ये 9 मुतासिरीन भी लोग थे, और इसमें से ऐसे लोग भी हैं जो 2 ख़वातीन अंधी हो चुकी हैं, और एक फुटबॉलर जो बहुत कीमती सरमाया है पाकिस्तान का, उसके बच्चे छोटे छोटे रह गए। अफसोस का मकाम है।
बड़े अफसोस का मकाम है। ये पाकिस्तान जो बना है ये लूट खसूट के लिए नहीं बना, ये गरीबों के लिए बना है। गरीबों ने जब हाथ उठा लिया, हाथ उठा सरपरस्त आला, और सरपरस्त आला कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना की कैबिनेट ने अल्लाह ताला को चुना था। हमने अगर हाथ उठा लिया तो आपकी दुकानें भी जल जाएंगी, आपकी जमहूरियत भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी तमाम। मुझे वज़ीर आज़म से भी शिकायत है कि इंसाफ की बात तो करते हैं लेकिन इंसाफ का अमल नहीं हो रहा। इंसाफ का अमल होना चाहिए। वज़ीर आला साहब से भी कहता हूँ, और जितने भी लोग हैं, ये जितने लोग यहाँ पर हैं गरीबों की लापरवाही कर रहे हैं, मैं इनसे कहता हूँ खुदा के वास्ते इस तरह देखो, वरना तुम्हारी जमहूरियत की दुकानें जल जाएंगी। ऐसा ना हो कि ऐसा गज़ब आए कि तुम जेल में पड़े रहो और ये हुकूमत कोई और चला रहा हो। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जी, अहमद नवाज़ साहब को तो आपने सुन लिया है, तो ये इनके एक और भी दिल में ख्याल आया है, और ये ख्याल बड़ी तड़प के साथ और बड़ी शिद्दत के साथ आया है। तो आइए इस ख्याल को जानते हैं इन्होंने क्या अपना ख्याल ज़ाहिर किया। जी, मैं जी दरख्वास्त करता हूँ मैं जितने भी सुनने वाले हैं कि ये सिंध से, ये खातून हमारी, ये हमारी सिस्टर सिंध से ये दर्द लेके आई है। ये पीपल पार्टी की नुमाइंदे हैं, ये पीपल पार्टी के कारकुन हैं, ये पीपल पार्टी के लिए वो जो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कहा था कि हम ये पाकिस्तान आवाम का है, उसकी नुमाइंदे आई हैं यहाँ तक। क्या ये कराची से वहाँ से आ सकती है? ये पंजाब से, ये KPK से, ये और जगह से लोग नहीं आ सकते? मुझे बड़ा अफसोस है। सिर्फ KPK 34 का एक मेंबर जमात इस्लामी का मेरे पास, वो मेरी रिश्तेदारी की बुनियाद पे आया था। मैंने उससे कहा कि मेरी कोई हम मदद न करें, लेकिन 9 आदमियों के मुतालिक मैं कहता हूँ कि उसकी मदद करें। लेकिन मुझे बहुत खुशी इस बात की हुई कि ये हमारी बहन, ये देखो दर्द जो रखने वाली है, कराची से लेके यहाँ आई है, यहाँ 9 आदमियों को दर्द लेके आई है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, और ऐसी ख़वातीन इंशाअल्लाह ताला आने वो मौक़ों में इंशाअल्लाह ताला डोमिनेट करेंगे लोगों को। वो आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत अता करे, तुसां सारियां जिहड़ियां जायज़ मुतालबात होन अल्लाह करे पूरे होन, और अल्लाह पाक पाशा भाई दे जिहड़े वारिस साहब को उन्हां दी मग़फ़िरत दुआ करो। अज असीं जिहड़े इत्थे मिल के बैठे हैं बगैर किसी लालच तो, सियासी फ़ायदे तो, दुआ करो अल्लाह पाक असां दी जिहड़ी हाज़री है इसका फ़ायदा मुतासरीन ना होवे। बस ये दुआ करो। जी नाज़रीन, जिन्ना न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से सजाए गए इस प्लेटफार्म में से जितने दुखी लोगों की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की गई, गो के सारे मुतासरीन तो अपने ज़ख्मी होने की वजह से हाज़िर भी नहीं हो सके। जो मुयस्सर थे वो आए, उन्होंने जज्बात के साथ अपने ख़यालात का, अपने दुख का, अपने कर्ब का इजहार भी किया। तो मेरे साथ बैठे हैं जी जबरान साहब, इनका पूरा नाम जो है ना जबरान पाशा साहब है। तो ये चेयरमैन हज़ारा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ऑलरेडी चेयरमैन भी हैं। तो ये भी इनसे भी जानते हैं कि हज़ारा की सरज़मीन में इन्होंने इस दर्द को, इस दुख को क्या महसूस किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिन्ना न्यूज़ और उसके अलावा आलिया मैडम का और स्पेशली शाहिद अकरम वासी साहब का शुक्रगुजार, उन्होंने हमें आज यहाँ इस वाक़े पर दावत दी। आज ये सब वाक़े अपनी आंखों से देखो और बहुत ज़्यादा दुख की कैफियत महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने प्लेटफार्म हज़ारा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस वाक़े की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। दिन दिहाड़े 9 मज़लूमों को डॉक्टर की गफलत से आंखों की बिनाई से उन्हें महरूम कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे जिन्हें हमने फ्लैट करके असम्बली के वानों तक पहुँचाया है, 3 महीने गुजरने के बावजूद उन्होंने इस वाक़े पर कोई नोटिस नहीं लिया। मैं हुकूमत वक्त को ये पुरज़ोर अपील करता हूँ कि इनके साथ जो भी जुल्म हुआ है उसका इजाला किया जाए। हज़ारा वेलफेयर ऑर्गेनाइज़र इनको इंशाल्लाह भरपूर तावन की यकीन दिलाती है और आखिर हद तक जाएगी। इनको इंसाफ दिलाने के लिए कोई भी कदम उठाना पड़ा इंशाल्लाह हम ज़रूर उठाएँगे, और इनकी जो भी जायज़ डिमांड है उनका मुतालबा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। ये एबटाबाद के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जिस जज्बात का इज़हार किया जा रहा है, ऐसे जज्बात सरकारी हुकाम की तरफ से अभी तक नहीं आए। तो ये इन लोगों के जज्बात अपने भाइयों के लिए, अपने खून लख्त जिगर लोगों के लिए ये बड़े अहमियत के आमिल हैं।
میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اقوام بالا اس چیز میں فوراً اپنے ایکشن کو لیں، ان مظلوموں کی مدد کریں، ان کی داد رسی کریں، نہیں تو ان کے پروگرام کافی حد تک خطرناک بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہماری آواز نہیں سنی گئی، کسی اسمبلی میں نہیں سنی گئی، کسی افسر نے، کسی حکام بالا نے اگر ہمیں اہمیت نہیں دی، تو پھر ہم ان کو اپنی اہمیت کا احساس دلوا کر رہیں گے۔ تو میں اس ضمن میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بے نور آنکھوں کے ساتھ یہ اپنی اندھیری دنیا کے ساتھ، اس کرب کے ساتھ، اس ظلم کی اور ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت کے ساتھ، پھر ان کے ہمدردی کی بھی دو بول کو ترسنے والے لوگ آج یہ اس بے بسی کے ساتھ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حکام بالا سے بھی، ہماری بھی جناح نیوز کی ٹیم کی طرف سے بھی یہ ایک اپیل بھی ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں جاگیں، آگے آئیں، ان کی مدد کریں اور ہماری ان کاوشوں کو اپنے اندر ان کامیاب ہونے دیں۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت بھی چاہوں گا، اور اپنے کیمرہ مین سردار علی کے ساتھ ڈاکٹر ملک امجد محمود، جناح نیوز، ایبٹ آباد۔